पीटीसी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। खबर खास लैके मैं गुरप्रीत सिंह हासन अज के प्रोग्राम दे विच गल करांगे सरकारी डिफॉल्टरां दी। जी हाँ, ये डिफॉल्टर ने जो सरकारी विभागां तो लैके सरकारी खजाने नूं ढा ला रहे हैं। जदों गल जनता दी सहूलत दी आंदी है तां रोना रोया जांदा है खजाना खाली होण दा। सरकार च बैठे कौन लोग ने अते किहड़े अधिकारी ने, इसका खुलासा करांगे अज के प्रोग्राम च। सरकार जदों नियम कानून बनाउंदी है तां उसकी पालना करवाउण लई पुलिस अते प्रशासन की मदद लैंदी है अते जे कोई नागरिक उन्हां कानूनां की उलंघना करता है तां उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पर जदों खुद नियम बनाउण वाली सरकार ही उन्हां नियमां की पालना ना करे तां कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। फिलहाल पंजाब सरकार भी कुछ अजिहा ही करती नज़र आ रही है। मिनिस्टरां दा हैगा कि वो अपने इनकम टैक्स खुद भरिया करनगे। जी हाँ, पंजाब के मुख मंत्री और कैबिनेट मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरनगे। यह ऐलान मार्च 2018 च खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने खुद किया सी ते इस मते नूं सरकार ने विधान सभा च पास कर अपनी पिठ भी थापड़ी सी कि वो सरकारी खजाने ते वाधू बोझ नहीं पा रहे। पर की सरकार की कथनी अते करनी इक्को है? अजिहा लगदा तां नहीं। पंजाब सरकार के वित्त विभाग वालों मंत्रियों नूं जारी है नोटिस इस गल का सबूत ने कि किस तरह खाली खजाने का रोना रोण वाली सरकार खुद किस ढंग दे नाल खजाने नूं अन्नेवाह लुट रही है। ते हैरानी की गल है कि इस मामले च सब तो अगे ने पंजाब के कैप्टन। जी हाँ, मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां ते सब तो वध 18,28,171 रुपए का बकाया खड़ा है। इस तो बाद वारी आती है चरणजीत चन्नी दी, जिन्हां ने 4 लाख रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरिया। कैप्टन दे खास ब्रह्मिंद्रा भी इस मामले च पिछे नहीं, उन्हां दा भी 4 लाख रुपया बकाया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो हुण मंत्री भी नहीं रहे, उन्होंने भी 3,66,000 रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरिया। इस तो अलावा अरुणा चौधरी ते 3 लाख रुपए, त्रिपुरजिंदर बाजवा ते 3 लाख रुपए, गुरप्रीत कांगड़ ते 2,41,000 रुपए, साधु सिंह धर्मसोत ते 2,29,000 रुपए, सुखजिंदर रंधावा ते 2,28,000 रुपए, भारत भूषण आशु ते 2 लाख रुपए, बलबीर सिद्धू ते 1,92,000 रुपए, रजिया सुल्ताना ते 1,67,000 रुपए अते सुखविंदर सरकारिया ते 1,49,000 रुपए बकाया है। खास गल है कि मुख्यमंत्री सने 12 कैबिनेट मंत्रियों ते खड़े है बकाए सरकारी खजाने तो इनकम टैक्स विभाग नूं अदा किए जा चुके ने ते हुण इह सारी रकम मंत्रियों वालों सरकारी खजाने नूं मोड़ी जानी है। पर वित्त विभाग वालों 6 महीने पहलां दिते नोटिसां दे बावजूद मुख्यमंत्री समेत संबंधित मंत्रियों उपर कोई भी असर हुंदा विखाई नहीं दिता ते हुण इस नूं भ्रष्टाचार दा ही एक रूप दस्सिया जा रहा है। जुलाई महीने असी अपने रिटर्न फाइल कर दिंदे आ ताकि सानू किसी किस्म की मैंटल टेंशन ना होवे। ये करप्शन है, सीधी करप्शन है जिहड़ा इन्होंने टैक्स लुकाया होया आ। इन्हां नूं टैक्स देना चाहिए। 5 साल सारे 5 साल सेवा करते आ, सेवा करते आ कि करते आ ये सबनां नूं पता। मैं अपने कैप्टन साहब नूं भी ये हाथ जोड़ के बेनती करूँगी कि कैप्टन साहब तुसीं अपने विधायकों नूं समझाओ, थोड़ी जी मत दो। तुसीं ते बहुत रज्जे पुज्जे होए हो, इन्हां नूं भी समझाओ कि तुसीं अपना टैक्स खजाने दे विच जमा कराओ ताकि जिहड़े मुलाजमां दियां पेंशनां तनखावां हैगियां ਉਹ टाइम सिर दित्तियां जाण। इरीगेशन डिपार्टमेंट वालिਆਂ ਨੂੰ 16 तरीक ਨੂੰ तनख्वाह रिलीज़ ਹੋਈ ਆ, जद कि उन्होंने बच्चों ਦੀਆਂ फीसां भी भरनियां, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ फीसां भी भरनियां ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी, ਈਵਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। सरकारी कर्मचारियों ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, सूबे 'ਚ विकास ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, पंजाब सरकार हमेशा खाली खजाने ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ हथ खड़े कर लेंदी है। पर सरकार के मंत्री ना तो अपनी सहूलतां छड्डदे ने ते ना ही अपने बनाए कानून की पालना करते हैं, जिस दे नाल आम जनता के पैसे की दुरवरतों भी साफ नज़र आती है। अजिहे च सवाल यही है कि की इन्हां सरकारी डिफाल्टरां ते होवेगी कोई कार्रवाई। पीटीसी न्यूज़ लई चंडीगढ़ तो तरलोचन सिंह की रिपोर्ट। खैर ये रिपोर्ट नशर होने तो बाद जो है खबर का असर होना भी शुरू होया है। कुछ कैबिनेट मंत्री सामने आए ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ हामी ਭਰੀ है। की कुछ कहना है इन्हां मंत्रियों का, वो भी तुहानूं सुणाउने आ। मैं भी टैक्स दूंगी, सब देंगे। कौन रोक सकता है, कौन कह सकता है कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगी, या कोई कह सकता है कि टैक्स नहीं देंगे हम? जो हमारे पे रूल लागू हो गया वो हमें करना पड़ेगा। कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMPLOYEES ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲੇ ਫੰਡ ਆ। ਇਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਆਮ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TADA ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਕਮ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DC, DIG ਅਤੇ SSP ਵੱਲ ਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 52,36,000 ਰੁਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 11,14,000 ਰੁਪਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1,21,000 ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 3,62,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 3,49,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ DC ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 2,22,000 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DIG ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 4,29,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 5,36,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ SSPs ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। SSP ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 9,42,000 ਰੁਪਏ। SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 6,58,000 ਰੁਪਏ। SSP ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2,59,000 ਰੁਪਏ। SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2,02,000 ਰੁਪਏ। SSP ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,81,000 ਰੁਪਏ। SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,72,000 ਰੁਪਏ। SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,33,000 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,42,000 ਰੁਪਏ। SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,12,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,28,000 ਰੁਪਏ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਰ ਦੇਣ, ਕੱਲ ਭਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ AC ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ। ਪਰਸਨਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਲੱਥਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਕਦੋਂ ਲੱਥਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।